And thank you so much for coming here. అసలు అనుకోలేదు ఇంత పెద్ద రెస్పాన్స్ బోత్ లాంగ్వేజెస్లో ఇఫ్ ఐల్ గెట్ ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ సో మచ్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ బోత్ లాంగ్వేజెస్ and from all centers, all kinds of theaters, we've been getting unanimous same kind of response everywhere, and we trusted that good content and new ideas will definitely be responded well, and I think that's what has worked out right now. And I thank the press and media for backing our film and supporting us throughout, and we always trusted that you will support good content and new ideas, and that's exactly what you've done now. And this is overwhelming actually. I didn't expect so much from my first attempt, and the reviews and everything has been very positive, and back good content like this, good new ideas like this, and more and more filmmakers will come forward and try out different things, and that is needed for our industry to bring in new talent. We've produced 2 movies in Tamil before. This is our first venture in the Telugu film industry. The response has been brilliant. I thank all the media for supporting us with unanimously saying that it's a different content. The name of my company is called Why Not. So we always go after projects which when people see the movie and come back and ask us, why did you do this? We say, why not? It's the kind of movies that we would be going after. Siddharth, I have to be eternally thankful, but I'm not going to thank him first. The first and foremost person that I want to thank is Mr. Bellangonda Suresh. If at all I wanted to, go after the fact that size does matter, his support is as big as himself, compared to all of us, he's that big. That's how he got into the project. He came and said, we will take this project and run. So thank you so much, Suresh sir. Without him, we know what we went in the last 8 days before the release, and he just coming in and with this project gave us so much strength. So I really have to thank him first actually. Next, obviously Siddharth. I mean, I can't believe that within 9 months I can call somebody my best friend. He's that kind of person actually. So when I just, it was a by chance meeting. Both of us met at a party, and he said, what are you working on? And I asked him what he was working on. We actually mentioned the same project. We said both of us are looking out for Balaji Mohan, and that's how all of this started. So I think we were destined to do this project, not at just the professional level, but even at a personal level. So I thank him as well, because I think we're going to go a long way. Then, of course, my director, he's been brilliant. He's 24 years old, and I think that's something which all of us have to applaud here, because it's not because he had a backing. All he had was the strength of his conviction that he came to us. So right from the production company to the hero, heroine, getting technicians of the caliber of Neerav, Taman on board, it's just fabulous, and it just tells that content is king. If you are able to create content, doesn't matter age or what background you come from, I think you will succeed. I hope he still continues this, because that was the last thing I told him the day before the release. I told him that this movie can go either ways. It can become a super duper hit, or people will completely trash you, but doesn't matter. We will stand behind you because you've done a fabulous job. So Amla as well, she came, and the first day when we decided to work with her, she said, why did you cast her? I said, you're a brilliant actress. And she just proved that in this movie as well, because the first and foremost thing I am very, very finicky about is female artists, lead artists, who come in without, trying to make the effort of wanting to know the language and perform. And being a bilingual, she was so dedicated in making sure she gets as much as the lip sync possible. So I really thank her for doing a fabulous job. I think she's just going to go right up top after this project. I'd like to thank Neerav, who's also the co-producer for the movie. Taman, who's not here, has done a fabulous job. I have to keep thanking a lot of people.
Suresh sir, I have to, I have to take all the credit for this because I read the script and I told Balaji it has to be Suresh sir. I cannot have anybody else on board, and I fought tooth and nail with him to get him on board actually. So I have to take all the credit for Suresh sir's thing. Thank you so much, sir. And my faith has been actually completely rewarded with this. So again, thank you all. I hope to come with you guys for another interesting project pretty soon. Thank you so much. నేను 270 సినిమాలకు పైగా యాక్ట్ చేశాను నేను. This is one of the best teams that I've worked with. I loved acting every frame of this film. అంత బాగా నచ్చింది నాకు. ఎందుకంటే ఒక 24 ఏళ్ల డైరెక్టర్ని నేను ఫస్ట్ షాట్ తర్వాత గురువు గారిని పిలవడం స్టార్ట్ చేశాను. ఎందుకంటే అంత క్లారిటీ ఉంది తనలో. జనరల్గా డైరెక్టర్స్ వచ్చి మీరు ఇది చేస్తే బాగుంటుంది, మీరు ఇంకేదైనా చేసి చూపించండి, లేదు వేరే ఏదైనా అనే ఒక 2-3 ఐడియాస్ ఉంటాయి. ఆ 2-3 లేవు. వెరీ వెరీ క్లియర్. తనకేం కావాలనేది చాలా క్లారిటీగా అడిగి మా దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాడు. ఆ క్లారిటీ వల్ల మాకు ఏదైనా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ వచ్చి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మాకు అంత క్లారిటీ అలవాట్లేదు మాకు. సో డైరెక్టర్ బాలాజీ విజన్ ఇది. నాకు ఈ సినిమాలో ఏమాత్రం పేరు వచ్చినా కూడా అది సురేష్ యాక్టర్ యొక్క 30 ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు, బాలాజీ యొక్క క్రెడిట్. దట్ ఈస్ హిస్ క్రెడిట్. ముఖ్యంగా శశి ఈజ్ ఎ డైనమిక్ ప్రొడ్యూసర్. తమిళ్ పడవ అనే సినిమా అందరూ షాకింగ్గా ఫీల్ అయినప్పుడు రిలీజ్ చేసి ఆ సినిమాను సక్సెస్ చేసిన ఒక డైరింగ్ ప్రొడ్యూసర్. అతని ప్రొడ్యూసర్ అనేది అతని మెయిన్ బిజినెస్ కాదు, అతను ఒక ఆర్కిటెక్ట్. సినిమా మీద ప్రేమతో, లవ్తో తను ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి తను మళ్ళీ ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాడు సక్సెస్ తర్వాత సక్సెస్ ఇచ్చి. సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు శశి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆయనే నా కోసం ఫైట్ చేశాడు ఈ సినిమాలో సురేష్ ఉంటే బాగుంటుందని. ఇప్పుడు నేను సినిమా చూసినప్పుడు ఈ సినిమాలో సురేష్ ఉంటే డెఫినెట్గా బాగుంటుందని ఫీల్ అవుతున్నాను. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్. తర్వాత మా బెల్లంకొండ సురేష్ గారు, మా 21 సంవత్సరాల ఫ్రెండ్షిప్, మేము చాలా మంచి విషయాలు, చాలా చెడు విషయాలు, ఒకరి భుజాల మీద ఒకరు ఏడ్చుకొని ఉన్నాము ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ విషయాల్లో. సో ఆయన అంచెలంచెలుగా ఎదిగి ఈరోజు ఇంత పెద్ద భారీ శరీరం, బిగ్ మ్యాన్ అని మాట్లాడే స్టేజ్కి వచ్చున్నారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ బెల్లంకొండ సురేష్ గారు. మీరు నా మిత్రుడు అని చెప్పుకోవడానికి గర్వంగా ఉంది, ఎందుకంటే ఇటువంటి సినిమాని మీరు ప్రజెంట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. తెలుగులో ఈ సినిమాకి బ్యాక్ బోన్ ఆయనే. తర్వాత అమలా పాల్. ఇప్పుడు ఒక సాడ్ విషయం నేను మీకు చెప్పాల్సి వస్తుంది, బట్ అది నేను నెంబర్ వేసుకోకుండా ఉండలేకపోతున్నాను. అమ్మోరు సినిమాలో సౌందర్య తన ఫస్ట్ సినిమా అమ్మోరు సినిమా రిలీజ్ అయ్యే లోపలే ఒక 6-7 సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యి ఆ సినిమా 7వ సినిమాగా రిలీజ్ అయింది. సౌందర్యం చూసినప్పుడు ఇంత అందం ఉంది, ఇంత టాలెంట్ ఉందని నేను ఎలా ఫీల్ అయ్యాను, అమలా పాల్ని చూసినప్పుడు నేను అలా ఫీల్ అయ్యాను. ఐ థింక్ షీ ఈజ్ అ బ్రిలియంట్ యాక్ట్రెస్. ఇది వచ్చి జస్ట్ ద బిగినింగ్. వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ అమలా పాల్ క్రియేట్ హిస్టరీ ఆన్ స్క్రీన్. అది మాత్రం నాకు బాగా నమ్మకం ఉంది. షీ ఈజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ యాక్ట్రెస్. ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ సురేష్ మాట్లాడే మాట. నెక్స్ట్ మా హీరో సిద్ధార్థ్. నేను జోకింగ్గా ఒక విషయం చెప్పాను. 2025లో తను కాలేజ్ సినిమా స్టూడెంట్గా యాక్ట్ చేస్తాడు. అప్పుడైనా నీకు తండ్రిగా వేషం నాకు ఇవ్వు బాబు అని అడుగుతున్నాను. ఎందుకంటే అతను స్మైల్ చేస్తే ఎవరికైనా సరే, ఆడవాళ్ళు వదిలేయండి, మగవాళ్ళు కూడా అయ్యో ఎంత అర్థంగా ఉన్నాడు అని అనిపించే ఫేస్ అది. అండ్ ఇంతేకాకుండా హీఈస్ ఎ బ్రిలియంట్ యాక్టర్. ఏ ఫ్రేమ్లోనైనా తను యాక్ట్ చేసినట్టు ఉండదు. ఏదో మామూలుగా ఒక మనిషి క్యారెక్టర్ ఫీల్ అవుతున్నట్టు లేదా కోపడుతున్నట్టు ఉంటుంది. హీ బిహేవ్స్, హీ డస్ నాట్ యాక్ట్. సో అతని యాక్టింగ్ చూసి కూడా నేను కొంచెం నేర్చుకొని ఉన్నాను. దట్ డెడికేటెడ్ అన్ యాక్టర్. ఒకవేళ అతనికి నచ్చి ఉండొచ్చు, బట్ స్ట్రైకర్ అనే సినిమా తను చేశాడు. ఆ సినిమా చూసినప్పుడు నాకు అతని నెంబర్ కోసం నేను వెతికి చాలాసార్లు నేను దొరకకుండా నేను సరే కంగ్రాచులేషన్ చెప్పకుండా పోయాను. సినిమా ఆడడం ఆడకపోవడం భగవంతుడి చేతిలో ఉందండి, బట్ కష్టపడడం మాత్రం మన చేతిలో ఉంది. అది తను చాలా ఎక్కువ కష్టపడతాడు, ప్రతి సినిమాకి కష్టపడతాడు. ఆ కష్టం కనపడుతుంది. ఈరోజు ఆ సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్గా డబుల్గా కష్టపడ్డాడు. ఈ సినిమాకి 2 లాంగ్వేజ్లు ఒక హీరోగా యాక్ట్ చేసి తను రిలీజ్ చేయడం, తనుగా ఓన్గా రిలీజ్ చేయడం అనేది ఈజీ విషయం కాదు. ఈరోజు మార్కెట్ వ్యవహారాలు కొత్తగా మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మీకే తెలుసు, కబంధ హస్తాల్లో ఉన్నాయి. అటువంటప్పుడు తను రిలీజ్ చేయడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం. రిలీజ్ చేసి సక్సెస్ అయ్యాడు. సో హ్యాట్స్ ఆఫ్, కంగ్రాచులేషన్ సిద్ధార్థ్. మీలాంటి హీరోలు, మీలాంటి ప్రొడ్యూసర్లు ఇంకా రావాలి మాకు యాక్ట్ చేయడానికి. ఎందుకంటే కొన్ని సినిమాలు వదిలే చేయకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. బట్ మీలాంటి హీరోలు ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా వెళ్ళాలి ఆ సెట్గా అనిపిస్తుంది.
దిస్ సెట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సెట్స్ దట్ ఐ వర్క్డ్ ఇన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి నాకు ఈ సినిమాలో ఈ వేషం ఇచ్చినందుకు. ఆడియన్స్ అంత రెస్పాండ్ అయ్యారు ఆ సినిమాకి, ఈ సినిమాకి అంత నాకు ప్రశంసలు వస్తున్నాయి. అందరికీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. సినిమా ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ మించి సెకండ్ డే ఉన్నాయి, సెకండ్ డే మించి థర్డ్ డే ఉన్నాయి, థర్డ్ డే మించి ఫోర్త్ డే ఉన్నాయి. అంటే ఫస్ట్ డే స్లోగా ఫుల్స్, సెకండ్ డే కొంచెం స్పీడ్, థర్డ్ డే హెవీ స్పీడ్, ఫోర్త్ డే జెట్ స్పీడ్తో ఉంది. అంటే ఈ సినిమా రోజు రోజుకి మౌత్ టాక్ పెరుగుతూ మేము లాస్ట్ వీక్ నైజాంలో 15 థియేటర్స్ రిలీజ్ చేసాం సిటీలో. నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చి 25 థియేటర్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం. అది థర్డ్ వీక్లో 35 థియేటర్స్ అవుతాయని 100% కాన్ఫిడెంట్ తోటి ఉన్నాం సిద్ధార్థ నేను. డెఫినెట్గా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మౌత్ టాక్ వచ్చి స్లో పికప్ అయిన సినిమాలు చాలా పెద్ద హిట్ రేంజ్కి వెళ్ళి, ఇది ఆల్రెడీ స్లోగా వితౌట్ పబ్లిసిటీ అండి. నేను ఈ సినిమా టేక్ ఓవర్ చేసి రిలీజ్ చేసే 2 days బిఫోర్ ఎక్కడ ఒక చిన్న 30-40 పోస్టర్ కూడా లేదు. అలాంటి సినిమా ఫ్రైడే రిలీజ్ అయ్యి మెయిన్ సిటీస్లో ఫుల్స్ వచ్చినాయి అంటే ఆ క్రెడిట్ గోస్ టు సిద్ధార్థ. అంటే సిద్ధార్థ ఉన్నాడు కాబట్టే సినిమా ఫుల్ అవుదండి. ఫుల్ అయినాక సిద్ధార్థ ఉన్నాడు కాబట్టి ఫుల్ అయింది. ఫుల్ అయిన సినిమా కంటిన్యూ ఫుల్స్ అవ్వాలంటే సినిమాలో మ్యాటర్ ఉండాలి. ఈ సినిమా యూత్కి ఫ్యామిలీస్కి నచ్చింది కాబట్టే కంటిన్యూగా అలా అలా రేంజ్ పెరుగుతూ వస్తుంది. ఇది ఏ రేంజ్ అనేది ఇంకొక 2 weeks, ఎందుకంటే చాలా పెద్ద రేంజ్కి వెళ్తుంది ఈ సినిమా. యూత్లోను ఫ్యామిలీస్లోనూ చాలా రోజుల తర్వాత నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక హ్యాపీ డేస్ అంతా హ్యాపీగా ఉన్న లవ్ ఫెయిల్యూర్, టైటిల్లో ఫెయిల్యూర్ ఉన్న సినిమాలో సక్సెస్ఫుల్ అనేది నాకు తెలిసి చాలా సినిమాలు ఫస్ట్ నెగిటివ్గా స్టార్ట్ అయితే ఏంట్రా ఈ టైటిల్ పెట్టాడు, ఈ టైటిల్ తోటే ఈడు అయిపోతాడు అనే చాలా బ్యాడ్ కామెంట్స్ వచ్చిన ఈ సినిమా లవ్ ఫెయిల్యూర్ నా సినిమాకి నా సబ్జెక్ట్కి యాప్ట్ టైటిల్ ఇది అని పెట్టుకొని ఆ టైటిల్తో సక్సెస్ అవ్వటం అనేది 100కి 100% సక్సెస్ఫుల్. ఇంత సక్సెస్ రావడానికి కారణం ఈ సినిమాకి డైరెక్ట్ చేసిన బాలాజీ మోహన్, అంతే గట్స్తో నిర్మించిన శశికాంత్, అందులో ఒక భాగస్వామైన సిద్ధార్థ, ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన సురేష్ అండ్ అమలా పాల్. డెఫినెట్గా ఈ సినిమా ఇంత పెద్ద హిట్ అయింది, ఇంకా పెద్ద హిట్ అవుద్ది. ఏ రేంజ్ అనేది ఈ రోజున మనం మాట్లాడుకుంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ 25th అని చెప్తాను. 25 థియేటర్స్ నుంచి 35 థియేటర్స్కి సిటీలో వెళ్తుందని. డెఫినెట్గా పెద్ద రేంజ్ వచ్చి మా హీరోకి సక్సెస్ఫుల్ సినిమాల్లో ఇది ఒక సక్సెస్ఫుల్ సినిమాగా నిలబడుతుందని అతనికి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ, ఈ యూనిట్కి అందరికి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ నెక్స్ట్ మిల్కీ గర్ల్ అమలాపాల్ మాట్లాడాల్సిందిగా కూర్చున్నాను. Today in front of you everyone, I'm standing here with a lot of proud and a lot of happiness. The kind of feedbacks, wishes I've been getting is like tremendous response. I'm really feeling really happy and touched extremely. Chala thanks to my amazingly talented director Balaji for giving me such a wonderful character and such a beautiful movie. And the 2 persons which I really want to thank is without them this movie wouldn't have happened. Is Nirav Shah, cinematographer, is not here, and my producer Shashi sir. Thank you so much for getting me on board for this movie. I'm really happy. I'm hats off to your courage, because always it's been all the movies he's been doing is kind of experimental, very realistic movies. So it was great working with the entire team. Thank you Suresh sir. The most coolest person which I've ever worked with, I will say. It was a great experience working with you sir, and my co-star Siddharth. My gratitude knew no bounds when it comes to him, because the kind of support he gave me throughout the movie was amazing. Thank you so much, and thank you so much Suresh sir also for all the supports which you have given to this movie. And thanking to media for the tremendous feedbacks you're giving. I think after a long time, I could see very positive reviews continuously about this movie, and for me also. So keep supporting. Thank you so much everyone. నా గురించి మీకు తెలుసు, ప్రతి సినిమాలో పెట్టే కష్టం ఒకటే అని బిలీవ్ పెట్టుకున్న ఒక యాక్టర్ నేను. సినిమా హిట్టా ఫ్లాప్ అనేది రిలీజ్ తర్వాతే తెలుస్తుంది, కానీ సినిమా మీద 200% ఎఫర్ట్ పెట్టాలనేది సినిమా స్టార్టింగ్లో నుంచి మనం గట్టిగా నమ్ముకుని వెళ్ళాలి. నేను ఏ సినిమాకైనా చాలా ఎక్కువ మాట్లాడతాను. ఆ పరంగా ఈరోజు నేను 3-4 hours మాట్లాడాల్సి వస్తుంది, కానీ నేను అంత మాట్లాడను.
నిజం చెప్పాలంటే నేను నా ఎమోషన్స్ని చాలా కంట్రోల్ చేస్తున్నాను ఈరోజు. ఎందుకంటే చాలా కాలం తర్వాత నేను ఇలాంటి ఒక స్టేజ్లో ఉన్నాను. ఎందుకంటే సక్సెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్, అది నాలాంటి యాక్టర్కి ఐ థింక్ ఈవెన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అంటాను. ఎందుకంటే సినిమా బాగుంటే సిద్ధార్థ్ బాగుంటాడు, ప్లస్ సిద్ధార్థ్ వల్ల సినిమా అనేది నేను నమ్మను. సో ఐ థింక్ ఈరోజు చాలా ఆల్మోస్ట్ 5.5 years తర్వాత 6 years తర్వాత యునానిమస్గా ఒక సినిమా బాగుంది, అన్డిస్ప్యూటెడ్గా ఒక సినిమా హిట్, అన్ని కార్నర్స్ నుంచి, ఇండస్ట్రీ నుంచి, మీడియా నుంచి, ఆడియన్స్ నుంచి తప్పకుండా ఈ సినిమా చూడాల్సిన సినిమా, ఇది ఒక వెరీ గుడ్ ఫిల్మ్ అని అందరు చెప్తున్నారంటే ఇది నాకు ఇప్పుడు లాస్ట్ 6 yearsలో అలవాటు లేని విషయం. అలాంటి ఒక సక్సెస్కి నేను చాలామందిని థ్యాంక్ చేయాలి. ఈ సినిమా నాకు నిర్మాతగా మొదటి సినిమా, కానీ ఇలాంటి సినిమా కోసం నేను ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్నాను. అదేదో దేవుడి దయతో నా ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్లో కుదిరిందని నేను చెప్పాలి. యూట్యూబ్లో ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చూశాను, 10 నిమిషాల సినిమా. నన్ను అలా అది చూసి నేను స్తంభించిపోయాను, ఎందుకంటే అంత ఎక్స్ట్రాడినరీ ఒక టాలెంట్ నాకు అనిపించింది ఆ సినిమాలో. ఆ 10-minute ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ ఈ బాలాజీ మోహన్, 24-year-old బాయ్. అండ్ నేను ఇప్పుడు దాకా చాలామంది కొత్త డైరెక్టర్స్తో పనిచేశాను, ఆ వరుసలో 10th మెంబర్ అతను. నిజంగా చెప్పాలంటే నేను ఇప్పటిదాకా ఇలాంటి డైరెక్టర్తో నిజంగా పని చేయలేదు, ఎందుకంటే ఇంత క్లారిటీ మొదటి సినిమాలో. అతనికి ఎడిటింగ్ వచ్చు, అతనికి బాగా టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉంది, స్క్రిప్ట్ సెన్స్లో అయితే నిజంగా ఒక ఎక్స్పర్ట్ అతను. అండ్ నీరవ్ షా లాంటి ఒక కెమెరామ్యాన్ని, సిద్ధార్థ్, శశికాంత్ లాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ని అందరినీ కరెక్ట్గా హ్యాండిల్ చేసి అందరినీ సంతోషంగా పెట్టుకొని ఈ సినిమాని రికార్డ్ టైంలో అన్ని షూటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్, ఏర్పాట్లన్నీ కంప్లీట్ చేసి ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఒక సినిమా మాకు ఇచ్చాడు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాలాజీ మోహన్. నువ్వు నా లైఫ్లో రావటం అనేది ఎక్కడో రాసుంది, లేకపోతే ఇలాంటి సినిమాలు ప్రతిరోజు రావు. సో ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ మై డెస్టినీ టు ఫైండ్ బాలాజీ మోహన్. ఈ సినిమాలో నేను ఒక ప్రొడ్యూసర్గా ఉండటం మెయిన్గా నేను శశికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఇంకా నేను శశి నమ్మలేకపోతున్నాం, మేము ఫస్ట్ టైం 8 months బ్యాక్ కలిసాం, 9 months కలిసామని. ఎందుకంటే ఈ 9 నెలల్లో ఇద్దరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్గా తిరుగుతున్నాం, ఊరంతా వాళ్ళిద్దరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, థికెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అంటారు, అంత థిక్ ఫ్రెండ్స్ మేమిద్దరం. అండ్ దానికి ఒకే కారణం ఈ సినిమా మీద ఇద్దరికి ఉన్న నమ్మకం. అతను నేను నమ్మాం ఇది డెఫినెట్గా ఒక హిట్ సినిమా అవుతుంది, హిట్ సినిమా అవ్వకపోయినా ఇది ఒక మంచి సినిమాగా, ఒక గొప్ప సినిమాగా నిలబడుతుందని మా ఇద్దరికి నమ్మకం. ఈరోజు అయితే బంపర్ మీద బంపర్ మాకు మంచి రివ్యూస్ కూడా వచ్చినాయి, ఇండస్ట్రీ నుంచి రెస్పెక్ట్ వచ్చింది, ఆడియన్స్ నుంచి బాగా ఎంకరేజ్మెంట్ వచ్చింది. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ప్రొడ్యూసర్స్గా మాకు చాలా డబ్బులు కూడా వస్తున్నాయి. సో ఐ థింక్ ప్రతి చోట నుంచి మాకు థమ్స్ అప్ అని చూపిస్తూ అందరు ఈ సినిమాని సక్సెస్ చేశారు. ఈ సినిమా ఒక రొటీన్ సినిమా కాదు, రొటీన్ సినిమా తీయకూడదని చాలా స్ట్రాంగ్గా నమ్మి నేను ప్రొడ్యూసర్ అయ్యాను. రిలీజ్ తర్వాత ఒక సినిమాని చూసి కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, కామెడీ ఉంది, యూత్ సినిమా కదా, కాలేజ్ ఫిలిం, అందుకే ఆడుతుందని చెప్పడం చాలా ఈజీ. రిలీజ్ ముందు ఒక సినిమా నేను శశి కలిసి చూస్తున్నప్పుడు అబ్సల్యూట్లీ ఏ కమర్షియల్ ప్యాడింగ్ లేకుండా ఒక హిట్ సినిమా తీయటం నా కెరీర్లో ఇది ఫస్ట్ టైం. ఇక్కడ ఒక సాంగ్ పెట్టాలి, ఇక్కడ ఒక కామెడీ ట్రాక్ ఉండాలి, ఇక్కడ కట్ చేస్తే ఫారిన్కి వెళ్ళాలని ఒక్క ఇబ్బంది కూడా ఫాలో అవ్వకుండా ప్రతి దాన్ని బాలాజీ స్క్రిప్ట్ మీదే మేము నమ్మి ఈ సినిమాని తీసాం. ఈరోజు ఆడియన్స్తో కూర్చొని చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఆ నమ్మకం మీద సినిమాని హిట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎక్కడ ఒక్క కంప్లైంట్ చెప్పలేదు, ఒక్క ప్రశ్న అడగలేదు. సినిమా చూసి నవ్వి మన సినిమా తీశారు, ఆ సినిమా హిట్ చేస్తామని వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్తున్నారు, 100 మందికి చెప్తున్నారు, రిపీట్ ఆడియన్సెస్ వస్తున్నాయి. అండ్ నాకు నా కెరియర్లో ఫస్ట్ వీక్ కంటే సెకండ్ వీక్ ఎక్కువ వస్తుంది, సెకండ్ వీక్ కంటే థర్డ్ వీక్ ఎక్కువ వస్తుంది నమ్మకం డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ నుంచి, ఎగ్జిబిటర్స్ నుంచి వస్తుంది. సో అది అందుకే ఈ క్యాప్షన్ మీరు చూస్తే స్మాల్ ఫిలిం జైంట్ హిట్ అని రాసుంది. నిజంగా అది నిజం, ఎందుకంటే ఈ సినిమా ముందు ఫస్ట్ టైం ఒక యాక్టర్గా నేను మీడియా ముందు చెప్పిన విషయం, ఇది ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిల్మ్ అండి. ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే 2 కెమికల్స్ని కలపటం, అది సమ్టైమ్స్ ఏదో కొత్త ఇన్వెన్షన్ జరగచ్చు, లేకపోతే మొహబీద బాంబ్లా పేలొచ్చు. సో అలాంటి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది. కానీ శశికాంత్ వల్ల, నీరవ్ షా వల్ల మేము ముగ్గురు కలిసి ఏం చేసామంటే రిలీజ్ ముందు ప్రొడ్యూసర్స్గా మనం కరెక్ట్గా పనిచేస్తే ఈ సినిమాలో తప్పకుండా మనం ఫైనాన్షియల్ సేఫ్ జోన్లో ఉంటాం,
అట్ ద సేమ్ టైం ఒక గొప్ప చిత్రం తీసే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయని తెలుసుకుని ఈ సినిమా తీసామండి. సో ఈరోజు ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిల్మ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెద్ద హిట్ అనే ఒక దారిలో వెళ్తుందంటే దానికి మెయిన్గా మేము ఆడియన్సెస్కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే కొంతమంది అంటారు తెలుగు ప్రేక్షకులు కొత్త సినిమాలని ఆదరించలేదని. ఇది చాలా మూర్ఖతమైన విషయం అండి. ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ కొత్త సినిమాలు ఇస్తేనే ఆడియన్స్ ఆ సినిమాలని ఆదరించగలరు. సో ఈసారి ఆడియన్స్ 100% ప్రూఫ్ ఇచ్చారు. మీరు కొత్త సినిమాలు తీయండి, రొటీన్ సినిమాలు చూసి మాకు బోర్ కొడుతుంది, మీరు కొత్త సినిమాలు తీయండి, మేము ఆదరిస్తామని వాళ్ళు మాకు ఓ గ్లూకోజ్ ఇచ్చినట్టు ఈ సినిమా. సో ఈ లవ్ ఫెయిలియర్ సినిమాని హిట్ చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రేక్షకులకి నేను ఒకే మాట చెప్తాను, తప్పకుండా మా మీద ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీరు పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్సే మాకు ఎంకరేజ్మెంట్. మేము మళ్ళీ ఇలాంటి కొత్త సినిమాలు తీసి మీ ముందు వస్తామని కాన్ఫిడెన్స్ మీకు నేను ఇస్తున్నాను. ఈ సినిమాలో పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. కెమెరామ్యాన్ నీరవ్ షా, అతను కూడా ఒక కో ప్రొడ్యూసర్ నాతో ఈ సినిమాలో. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నా మిత్రుడు తమన్, అతని ఇంకో హీరో అని చెప్పాలి ఈ సినిమాలో. తర్వాత ఈ సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్, ముఖ్యంగా నేను ఇక్కడ వచ్చిన సురేష్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తాను. ఎందుకంటే ఆయన మొహమాట లేకుండా ఆయన అక్కర్లేదు ఆయనకి ఇక్కడ వచ్చి ఇలా మాట్లాడటం. నిజంగా ఆయన గొప్పతనం ఇది. ఆయన వచ్చి అందరితో షేర్ చేసుకున్న విషయం, ఆయన ఎంత ఎంజాయ్ చేశారు ఈ సినిమాలో పనిచేయటం, ఈ టీం అంటే ఆయనకి ఎంత ఇష్టం అని ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీకే అర్థమవుతుంది. థ్యాంక్ యూ సురేష్ గారు, ఇట్స్ రియలీ అన్ ఆనర్ టు వర్క్ విత్ యూ. అండ్ నా హీరోయిన్ అమలా పాల్, చాలా తక్కువ వయసులో చాలా మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకున్న ఒక హీరోయిన్. అండ్ జనరల్గా నా హీరోయిన్స్కి ఒక ట్రెండ్ ఉంది, వాళ్ళ లైఫ్లో మంచి సినిమా నాతో చేసిన తర్వాత పెద్ద హీరోయిన్ అయ్యి పెద్ద సినిమాలు చేస్తారు. సో అదే వరుసలో అమలా కూడా పెద్ద హీరోస్తో పెద్ద సినిమాలు చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ పార్వతి క్యారెక్టర్ చేయటం ఈజీ విషయం కాదండి. ఎందుకంటే సినిమా మొత్తం డైలాగ్ మాట్లాడాలి. తను నెక్స్ట్ 5 ఫిల్మ్స్లో మాట్లాడే డైలాగ్స్ కంటే ఈ ఒక్క సినిమాలో ఎక్కువ మాట్లాడింది. సో దాని గురించి నేను కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పాలి. అండ్ ఇలాంటి రోల్ మళ్ళీ హీరోయిన్స్కి రావు. సో ఈ లైఫ్ టైంలో డెఫినెట్గా పార్వతి అనే క్యారెక్టర్ ఆడియన్స్, తను మర్చిపోయిన ఆడియన్స్ ఎప్పుడు మర్చిపోరు అండ్ మర్చిపోనివ్వరు తన్ని. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమలా ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఆన్ దిస్ ఫిలిం. ఈ సినిమాలో ఇంకొక ముఖ్యమైన వ్యక్తి ఉన్నారండి, అతను ఇక్కడ లేడు, అతను సిగ్గుపడతాడు రాడు. నా వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అండి, అతని పేరు చక్రవర్తి రామచంద్ర. ఈ సినిమాలో అతను ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్. ఈ సినిమా ఈరోజు రిలీజ్ అయ్యి సక్సెస్ చూస్తుందంటే ముఖ్యమైన కారణం రామ్ అండి. ఎందుకంటే నా పక్కనే ఉండి నాకు ప్రతిరోజు నమ్మకం ఇచ్చి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులన్నీ అతనే చూసుకున్నాడు. లాస్ట్ డే రిలీజ్ ప్రింట్స్ వెళ్ళేదాకా అతనే ఉన్నాడండి. అండ్ అతను లేకపోయి ఉంటే నిజంగా ఈరోజు ఈ సినిమా ఇంత గొప్ప విజయం సాధించడం డెఫినెట్గా ఇంపాసిబుల్గా ఉంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రామ్, యువర్ అ వెరీ డియర్ ఫ్రెండ్. అండ్ అతనే నా నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి అతని మీద నాకు నమ్మకం ఇంకా పెరిగిపోయింది. అండ్ బాలాజీ మోహన్, అతను మొత్తం టీమ్కి అతని తరపున నేను థ్యాంక్స్ చెప్తాను. ఎందుకంటే అతను ఫస్టే చెప్తున్నాడు, సార్ మీరు అందరు నన్ను చాలా బాగా చూసుకుంటున్నారని. అది అతని స్క్రిప్ట్లో ఉన్న మ్యాజిక్. మా ప్రొడ్యూసర్స్ నేను, శశికాంత్, నీరవ్ బిలీవ్ చేసిన విషయం, స్క్రిప్ట్ బాగుంటే, కంటెంట్ బాగుంటే, సినిమా బాగుంటే ఇంకే అక్కర్లేదు, షార్ట్ కట్స్ అవసరం లేదు, కరెక్ట్గా సినిమా తీసి రిలీజ్ చేయటం మా బాధ్యత అని మేము ఈ సినిమా తీసాం. కానీ అలాంటి సినిమా మేము తీసేసామండి. 35 days లోపల ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేసాం. రికార్డ్ 2 months లోపల అన్ని పనులు అయిపోయినాయి. కరెక్ట్గా బడ్జెట్ పెట్టుకుని ఆ బడ్జెట్ కిందే తక్కువ బడ్జెట్లో సినిమా ఫినిష్ అయిపోయింది. అంతా ఓకే, సినిమా ఎక్స్ట్రాడినరీగా వచ్చింది. నేను చూశాను, చాలామంది చూశారు, చాలా బాగుందన్నారు. కానీ ఈరోజు ఆ సినిమా నేను ఓన్ రిలీజ్ చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సక్సెస్ చూస్తున్నానంటే దానికి చాలా ముఖ్యమైన కారణం నా డార్లింగ్ బెల్లంకొండ సురేష్ గారు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచండి మమ్మల్ని ఆయనే వచ్చి అడిగారు, ఈ సినిమా మాకు ఇవ్వండి, నాకు ఈ సినిమా కావాలి, నాకు ఈ సినిమా మీద ఏదో ఒక ఐడియా ఉంది, ఇది సినిమా బాగుందని నాకు తెలుసు. అప్పుడు నేను అడిగాను, సార్ మీరు ఒక్క షాట్ కూడా చూడలేదు, ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారంటే అది నాకు తెలుసు బాబు, అది నీకు అక్కర్లేదు, నాకు ఈ సినిమా ఇచ్చే అన్నారు. నేను ఇవ్వలేదు. తర్వాత మళ్ళీ రిలీజ్ రోజు దగ్గర వస్తుంది, నేను ఎవరికి సినిమా ఇవ్వనని నేను గట్టిగా పట్టుకున్నాను నా సినిమాని. అప్పుడు మొదటిసారి బెల్లంకొండ సురేష్ గారు ఈ సినిమా చూశారు. చూసిన తర్వాత నన్ను కౌగులించుకొని ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ సిద్ధు, నా మాట విను, నాకు తెలుసు అన్నారు. అప్పుడు నేను ఆయన్ని ఫస్ట్ టైం అడిగాను, సార్ నేను ఈ సినిమా ఎవరికి ఇవ్వను సార్, నేనే రిలీజ్ చేస్తాను, మీరు సపోర్ట్ చేస్తారని అడిగాను. నిజంగా ఒక బేబీ సిట్టర్ చూడండి, నా పక్కనే ఉండి ఒక చిన్న పిల్లోడికి జాగ్రత్త చెబుతున్నట్టు ప్రతి అడుగు నేను పెడుతున్నప్పుడు నా చేయి నాకు జాగ్రత్తలు చెప్తూ ఆయన ఈ సినిమాని చూసుకున్నారు. అండ్ ఆయన ఈ సినిమా ఈ పోస్టర్ మీద నా కంపెనీ పేరు ఏటాకి ఎంటర్టైన్మెంట్,
ఆ కంపెనీ పక్కన ఎటాకి ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ బెల్లంగొండ సురేష్ ప్రెజెంట్ అని రావటం నా అదృష్టం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సురేష్ గారు. అండ్ ఇంకో విషయం అండి, ఈ సినిమాని ఆయన సపోర్ట్ చేయడానికి ఆయన నెక్స్ట్ సినిమాలో నేను హీరోగా ఉండడానికి సంబంధమే లేదండి. ఈ రెండు చాలా సెపరేట్ విషయాలు. అండ్ ఈ నెక్స్ట్ విషయం కూడా, ఆయన నెక్స్ట్ సినిమాలో నేను హీరోగా యాక్ట్ చేయడం ఇంకా ఈ రిలేషన్షిప్ని స్ట్రాంగ్ చేయబోతుంది. అండ్ ఆయనతో పనిచేయటం ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఇద్దరు ప్లాన్ చేస్తున్నాం, అది కరెక్ట్గా ఇలా బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఫిల్మ్స్లో కుదురుతుంది. సో ఏదో మంచి టైం అనుకుంటున్నాను, అందుకే ఇదంతా జరుగుతుంది. అండ్ లవ్ ఫెయిల్యూర్ అనే సినిమా బెల్లంగొండ సురేష్ గారు చెప్పినట్టు, మా అంత టీం అందరూ చెప్పినట్టు, ఇట్ ఈస్ అ ఫిలిం మౌత్ టాక్తో స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అండ్ ఈ మౌత్ టాక్కి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి. ఒక్క కారణం కంటెంట్, ఆడియన్స్ చూసి ఆయన వాళ్ళు నచ్చుతుంది అంటున్నారు, ఇంటికి వెళ్ళి 100 మందికి చెప్తున్నారు. కానీ వాళ్ళకంటే ముఖ్యమైన ఒక కారణం ఉందండి. నేను ఈ సినిమాని ఎక్కువ హైప్ చేయలేదు, పెద్ద పబ్లిసిటీ చేయలేదు, ఎందుకంటే నాకు ఈ సినిమా అంటే చిన్న సినిమా, క్యూట్ సినిమా, దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలనే ఒక ఆశ. కానీ అలాంటి ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిల్మ్ని ఈరోజు పెద్ద సినిమా స్టాటస్కి తీసుకొచ్చిన మీడియాకి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ప్రతి చోట నా పక్కనే ఉండి నాకు ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తూ, ఈ మొన్న కూడా ప్రెస్ షోలో అందరు సినిమా చూసి నాకు ఫోన్ చేసి, సిద్ధు నీకే తెలియదు నువ్వు ఎలాంటి సినిమా తీసావని మీడియా వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పడం, జర్నలిస్టులు, కెమెరామెన్లు అందరూ నాకు ఫోన్ చేసి సెకండ్ వీక్ కలెక్షన్స్ చూడు, నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నాను, నాకు ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చారు. సో ఈ రిలేషన్షిప్ని నేను లైఫ్ లాంగ్ మర్చిపోను, ఎందుకంటే వాళ్ళు నాకు అంత హెల్ప్ చేశారు ఈ సినిమాలో. అండ్ ఈరోజు ఆడియన్స్ మధ్యలో ఈ సినిమా అలా రీచ్ అయిందంటే దానికి మీడియా ఈజ్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ రీజన్ అండి. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మా ఇన్విటేషన్ని ఆదరించి మీరు ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చారు. అండ్ ఇలాంటి సక్సెస్ మీటు నాకు తెలిసి ఇంకా 1 వీక్లో ఇంకొకటి జరగబోతుంది, దాని తర్వాత ఇంకో 1 వీక్లో ఇంకొకటి జరగబోతుంది. ఎందుకంటే కలెక్షన్స్ రోజు మేము చూస్తున్నాం. సో ఆనందం తట్టుకోలేక మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఇలాగే పిలిచి మాట్లాడుతూ ఉంటాం. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. మా లవ్ ఫెయిలియర్ ఈ చిన్న సినిమాని జాయింట్ సక్సెస్ చేసినందుకు అందరికీ, దేవుడికి చాలా 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 థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.